چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اب تک کی بڑی خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وجوہات ابھی تاحال نہیں بتائی ہیں، لیکن خبر یہ سامنے آنے کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان مستعفی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجوہات ابھی سامنے نہیں آ سکی، لیکن ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، وجہ کوئی سامنے آ سکی مستعفی ہونے کی؟ جی، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نیب میں مداخلت سے خوش نہیں تھے۔ نیب کے امور میں جو ہے وہ مداخلت مبینہ طور پر کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ جب سے یہ چیئرمین نیب آئے اور اسی دوران ہی نیب میں جو نیب کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہوئی، اختیارات میں نیب کے کمی کی گئی، نیب کو بالکل ٹوتھ لیس کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ شکوہ ان کی جانب سے حکومت کے ساتھ مسلسل کیا جاتا تھا کہ انہیں چلنے نہیں دیا جا رہا، نیب کے امور میں مداخلت کی جا رہی ہے، تو انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ بھجوا دیا ہے۔ ان کا استعفیٰ جو ہے ابھی منظوری کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن جو ان کی جانب سے ریزائن کیا گیا ہے، اب سے چند دن پہلے سے انہوں نے اپنی ریزرویشنز جو ہیں وہ حکومتی ایوانوں میں پہنچانا شروع کر دی تھی کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو معاملات ہیں اس سے متعلق اور مداخلت اور جو انہیں چلنے نہ دیا جانا، مکمل طور پر فعال نہ ہونا جو ہے ان کا سب سے بڑی شکایت تھی، ان کا یہ شکوہ تھا۔ ان کی ریزرویشن جو تھی، ان کی گریونسز جو تھیں، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اپنے عہدے سے۔ ان کا استعفیٰ ابھی منظور ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ نہیں ہوا، تو ان کا جو تقرر ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو مدت تھی وہ پوری ہونے کے بعد ان کا تقرر کیا گیا تھا، اور جب سے آفتاب سلطان چیئرمین نیب بنے تھے اس کے بعد سے نیب کی اگر پرفارمنس کی بات کی جائے اور نیب کی کارکردگی کی بات کی جائے، تو جس طرح ماضی میں نیب ایک متحرک ادارہ ہوا کرتی تھی، کرپشن کیسز کے حوالے سے نیب آئے روز خبروں میں دیکھنے سننے کو نیب کا نام تھا، تو جب سے آفتاب سلطان آئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک پھر کوئی خاطر خواہ نیب کی جانب سے کوئی ایسا کام نہیں دیکھا گیا، بلکہ نیب پر یہ الزام لگتا رہا کیسز کے واپس لیے جانے کے حوالے سے، بلکہ بہت سے کیسز ایسے تھے جو عدالتوں نے نیب کو واپس بھجوا دیے کہ وہ 50 کروڑ کی تک کی جو کرپشن ہے وہ نیب کی جورسڈکشن سے نکل گئی۔ یہ معاملات FIA کو بھجوا دیے گئے، دیگر اداروں کو بھجوا دیے گئے، اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے گئے، تو ایسے میں جو چیئرمین نیب کا سب سے بڑا جو شکوہ تھا وہ یہ تھا کہ نیب کے جو اختیارات میں کمی کے حوالے سے اور اس میں مداخلت کے حوالے سے، جس کے باعث انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جی عدیل، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ڈیپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ حسن، بتائیے گا، چیئرمین نیب نے استعفیٰ دے دیا ہے، جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا رہا، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، چیئرمین نیب آفتاب سلطان ان کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو ہے ان کی فرمائش پر، ان کی درخواست پر جو ہے ان کو درخواست کی گئی تھی کہ ان کو چیئرمین نیب تعینات کیا جائے۔ انہوں نے پھر ان کی درخواست منظور کی تھی، پھر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کو اہم ذمہ داری دی گئی تھی۔ جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی آفتاب سلطان صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، تو اس ٹائم انہوں نے 2 جملے کیٹیگوریکلی یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ کوئی کام میرٹ کے برعکس اور غیر قانونی کام نہیں ہوگا، اور نہ کسی کے خلاف زبردستی کیس بنایا جائے گا، اور نہ ہی کسی کو زبردستی گرفتار کیا جائے گا، نہ ہی طلب کیا جائے گا۔ اور اس معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اتفاق کیا تھا اور دیگر جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی اتفاق کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ چند مہینوں سے یہ اطلاعات نیب ذرائع سے موصول ہو رہی تھی کہ کچھ زبردستی کیسز بنانے کے حوالے سے پریشرائز کیا جاتا رہا، اور یہ کوشش کی جاتی رہی کہ وہ فلاں افراد کو یا متعلقہ ذمہ داران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں، یا عمران خان اور ان کی جماعت کے حوالے سے کچھ افراد کو تلبیاں کریں، ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائیں، جس پر جو ہے آفتاب سلطان کی جانب سے کیٹیگوریکلی ان کو یہ بتایا گیا کہ میں ایسے کیسز بنانے پر جو ہے وہ
वो मुतमिन नहीं हूँ और ये गैर कानूनी और गलत केस बनाए जाएंगे। और माजी में भी अगर आफ्ताब सुल्तान साहब की तरफ अगर माजी में भी इनकी जो है माजी पर भी दोहराया जाए तो इन्होंने एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा जो है वो पोजीशन ली थी। इसमें अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 में, तो उस टाइम नए वजीर आजम जब यूसुफ रजा गिलानी थे तो आफ्ताब सुल्तान को DGIG के ओहदे पर तैनात किया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को आसिफ जरदारी से मुतल्लिक मुकदमात में इस हुक्म को खत न लिखने पर तो इन्हें अदालत की पादाश में नाहिल करार दिया, तो उनके बाद राजा प्रदेश ने आफ्ताब सुल्तान को DGIG के ओहदे से हटा दिया था। क्योंकि 2013 के भी मामला आपके सामने होंगे कि जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई तो नवाज शरीफ ने आफ्ताब सुल्तान को DGIG के ओहदे पर तैनात किया। उस वक्त आफ्ताब सुल्तान को एक चीज कहा गया कि हमें कुछ जगहों से ये कहा गया कि हमें जो मालूमात इकट्ठी करके हमसे शेयर करें, तो उन्होंने वहां पर भी ये लाइन इख्तियार की थी कि मेरिट और कानून के बरक्स में आपसे मालूमात शेयर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सदर और वजीर आजम के साथ शेयर कर सकता हूँ। इसके बाद IB में भी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। अब जब चेयरमैन NAB के ओहदे पर तैनात किया गया तो इन्होंने बाकायदा तौर पर ये कैटेगोरिकली ये मेंशन किया था कि मैं इख्तियारात से तजावुज नहीं करूंगा, कोई ऐसा गैर कानूनी इक़दाम नहीं किया जाएगा जो किसी की फरमाइश को पूरा करने के लिए इक़दाम किए जाए। आफ्ताब सुल्तान एक इंतहाई प्रोफेशनल, काबिल और दयानतदार ऑफिसर इनका शुमार होता है और ईमानदार अफसरान में इनका शुमार होता है। आफ्ताब सुल्तान के मैं खुद भी कई दफा जो है वो मुलाकातें कर चुका हूँ। आफ्ताब सुल्तान ने हमेशा ये रखा कि वो मेरिट के मुताबिक केसेस बनेंगे, और जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज डाला गया, उन्होंने ये समझा कि वो इस ओहदे पर काम नहीं करना चाहते, तो आज उनकी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने ये सारा मामला रखा कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ, और चेयरमैन NAB के ओहदे से आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। आफ्ताब सुल्तान जो है इससे पहले भी अगर आप देखें, जब वो पंजाब में कई अहम ओहदों पर तैनात थे, जब IG पंजाब के ओहदे पर तैनात थे, तो उस वक्त भी उन्होंने किसी भी किस्म की गैर कानूनी गिरफ्तारी से जो है वो माजरत कर दी थी कि जो मेरिट पे बनता होगा मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने उस वक्त पुलिस अफसरान को ये डायरेक्शन दी थी कि हम कोई गैर कानूनी और ऐसा गलत इकदाम नहीं करेंगे जिससे पुलिस पर जो है सवाल उठेंगे। इसी बात जब उन्होंने चेयरमैन NAB के ओहदे पर जब उन्होंने चार्ज संभाला था तो उस वक्त उन्होंने पहले इजलास की सदारत करते हुए ये तमाम अफसरान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर उसके बाद कुछ अफसरान जिसमें अगर देखा जाए तो DG NAB लाहौर अली सरफराज को तैनात किया। इनकी कोशिश थी कि ऐसे मेरिट और काबिल अफसरान को तैनात किया जाए, लेकिन जब कुछ जगहों से ये कहा जाए कि किसी अफसर के खिलाफ मुबैना तौर पर करप्शन केसेस बनाए जाए जो जराए के दावा कर रहे हैं। आमिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अदील, जैसा कि आपने कहा कि परफॉर्मेंस अब पहले वाली नहीं रही, NAB के तो वैसे ही पर काट दिए गए हैं, क्या क्या तब्दीलियां लाई गई हैं NAB में? देखिए, NAB के अंदर जो अभी नई लेजिस्लेशन हुई उसके बाद NAB की डोमेन से एक हद मुकर्रर कर दी गई कि जी 50 करोड़ से कम की अगर करप्शन होगी तो वो NAB के दायरा कार से निकल जाएगा। इसके अलावा जो टैक्स के मामला थे ये NAB की डोमेन से निकाल दिए गए। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ों में तब्दीलियाँ की गई थी। उसके अलावा जो NAB की जो पावर्स थी, बहुत सी ऐसी पावर्स थी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसके बाद जो रिमांड के हवाले से जो चीज़ें थी ये इनको कर्टेल किया गया था, जिस पर चेयरमैन NAB जो हैं वो खुश नहीं थे। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त डिवाइडेड है NAB के इख्तियारात के हवाले से और उसमें डिस्कशन चल रही थी। तो बहुत से ऐसे केसेस जो इस कानून की वजह से भी बंद होना शुरू हो गए थे। अगरचे मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है ये क्लेम करती है कि उसने इस नए कानून का फ़ायदा नहीं उठाया था, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस है जिससे लोगों ने बड़ी तादाद में फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था और वो केसेस बंद होने शुरू हो गए थे जो कई बरसों से केसेस चल रहे थे, कई महीनों से केसेस चल रहे थे। इसके अलावा चेयरमैन NAB पे एक और जो दबाव जराए ये बता रहे हैं वो था कि कुछ लोगों की को केसेस में इन्वॉल्व करने के हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से भी इन पर जराए के मुताबिक दबाव था। लेकिन अब उनकी एक जानिब उनके इख्तियारात कम हो चुके, उनकी जो दायरा कार है उसको बहुत महदूद कर दिया गया, और दूसरा हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम आना कि उन पर ये दबाव डाला जाए कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाए, केसेस बनाए जाएं, तो वो बेबस भी हो चुके थे। एक जानिब वो कानून